सो अज की ये वीडियो उन्हां लोकां लई है जो बिल्कुल ही नवे ने और बिल्कुल ही बिगनर ने ते जिन्हां नूं बिल्कुल भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड की हुंदे ने ते किद्दां काम करदे ने ते वो सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके दे नाल जानना चाहुंदे ने। सो ये अज दी वीडियो असी उन्हां लोकां दे लई बनाई है। आपां जिन्नियां मर्जी टीवी ते एड्स देख लीए कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड बाय करो। आप जो भी क्रिकेट देख रहे होंगे या टीवी दे होर भी कोई प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो उपर एड्स होंदियां ने, किन्ने क्रिकेटर्स इस एड नूं दिंदे ने कि म्यूचुअल फंड सही है। बट फिर भी साडे मन दे विच बहुत सारे डर चलते रहंदे ने कि ये सही ने, किते अगर असी म्यूचुअल फंड्स दे विच पैसा लगावांगे किते साडा लॉस ना हो जाए। सो इदां दे कई डर साडे मन दे विच चलते रहंदे ने। सो अज असी कोशिश करांगे कि तुहाडे ये जिन्ने भी डर ने इन्हां नूं असी दूर करन दी कोशिश करांगे ते तुहानूं समझावांगे कि म्यूचुअल फंड्स हुंदे की ने ते किद्दां काम करदे ने ते इन्हां दे विच इन्वेस्ट करन दा की सही तरीका है। मार्केट दे विच 400 तो 500 म्यूचुअल फंड्स ने, इन्हां दे विच लोग इन्वेस्ट करदे ने ते जो मार्केट दे विच अवेलेबल ने इहदे विच इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, कई तरह के म्यूचुअल फंड्स ने जो मार्केट दे विच अवेलेबल ने। जो तुहाडे दिल दे विच डर ने सो ओनू दूर करन दे लई मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिना है कि मान लो कि तुसी बहुत तो बहुत बुरी स्कीम पिक कर ली, कोई ऐदां दे म्यूचुअल फंड दे विच तुसी इन्वेस्ट कर दिता जिहदे विच तुहानूं लगदा है कि ये बहुत बुरा म्यूचुअल फंड है ते शायद साडा पैसा इहदे विच डुब जाएगा। बट मैं अगर तुहानूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दे नाल जां मेरी एक एडवाइस मान लो कि अगर तुसी उस म्यूचुअल फंड नूं 5 तो 7 साल दा टाइम दो, मैं श्योरिटी दिना है कि वो म्यूचुअल फंड भी तुहानूं 8 तो 10% दी रिटर्न 5 तो 7 साल दे विच दे के जाएगा। और अगर आपां इनू फिक्स्ड डिपॉजिट दे नाल कंपेयर करिए तां तुहानूं एफडी तो ज्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे के जाएगा। दूसरी चीज, मान लो तुसी बहुत एक वधिया म्यूचुअल फंड ले लिया तां बेस्ट केस दे विच 5 तो 7 साल मिनिमम 5 साल दे विच अगर तुसी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करदे हो तां ओह तुहानूं 15 तो 20% दी रिटर्न तुहानूं बेस्ट केस दे विच दे के जाएगा। ये बहुत अच्छी रिटर्न है जो सानू साडी मनी ते मिलदी है, 15 तो 20% दी रिटर्न। सो म्यूचुअल फंड्स नूं अवॉइड करन तो पहला किसी भी डर दी वजह करके तुहानूं इन्हां दे बारे नॉलेज लैनी बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड की हुंदे ने ते किद्दां वर्क करदे ने। उस तो बाद डिसीजन तुहाडा अपना है कि तुसी इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो या नहीं करना चाहुंदे, ये सारा तुहाडे अपने उपर है। अगर तुसी साडी एडवाइस मन्नो तां तुहानूं अपनी सेविंग दे विचों कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड दे विच जरूर इन्वेस्ट करके रखनी चाहिए है। सो वापस आउने आ असीं अज दे अपने टॉपिक ते कि म्यूचुअल फंड की हुंदे ने, इन्हां दा कंसैप्ट की हुंदा है ते ये किद्दां काम करदे ने। ते सो बेसिक जो अज आपां म्यूचुअल फंड दे बारे गल करांगे वो जो साडे इक्विटी दे नाल मतलब जो स्टॉक मार्केट दे नाल रिलेटेड फंड्स ने उन्हां दे बारे गल करांगे, क्योंकि मार्केट दे विच भी ज्यादातर लोकां दे विच इसे ही म्यूचुअल फंड्स दे बारे गल हुंदी है और इन्हां दे बारे ही सब तो ज्यादा लोकां दे मन दे विच डाउट्स हुंदे ने। सो वो सारे डाउट्स नूं असीं तुहाडे दूर करन दी कोशिश करांगे ते तुहाडे मन दे विच जो डर ने उन्हां नूं भी असीं दूर करन दे विच तुहाडी हेल्प करांगे। सो बहुत सारे लोग सिर्फ यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट दे नाल रिलेटेड हुंदे ने, बट अगर असीं गल करिए तां म्यूचुअल फंड दे तुसीं गोल्ड दे विच भी इन्वेस्ट कर सकदे हो। म्यूचुअल फंड दे थ्रू तुसीं कई तरह दे बॉन्ड भी लै सकदे हो। म्यूचुअल फंड दे थ्रू तुसीं डेट फंड्स दे विच भी इन्वेस्ट कर सकदे हो। सो कई तरह दे म्यूचुअल फंड्स ने, पर अज आपां सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दे बारे गल करांगे। सो म्यूचुअल फंड्स की हुंदे ने? सो म्यूचुअल फंड नूं अगर बेटर तरीके नाल समझना है तां सानूं सब तो पहला ये समझना पएगा कि शेयर मार्केट की हुंदी है, शेयर मार्केट दे विच शेयर मार्केट कितना काम करती है और शेयर्स कितना काम करते हैं और शेयर मार्केट दे विच इन्वेस्टिंग कितना होंदी है। सो इहदे बारे अगर तुसीं समझना है तो साडी एक वीडियो है शेयर मार्केट दे उपर जो असीं बनाई है वो तुसीं जाके एक बार जरूर देखो ताकि तुहानूं शेयर मार्केट का एक बेसिक कंसैप्ट समझ आवे ते तुसीं म्यूचुअल फंड नूं बेटर तरीके नाल इस वीडियो नाल लिंक करके समझ सको। तो इन्वेस्टिंग करन दे 3 तरीके हुंदे ने। अगर आपां गल करिए तो सब तो पहला हुंदा कि तुसीं खुद रिसर्च करो
ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟਾਕਸ ਪਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਤੇ ਥਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੋ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਮਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲਏਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 40000 ਰੁਪਏ। ਸੋ 40000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 40 ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਨੇ, ਪਰਸਨ 40 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸੋ 40000 ਦੇ 2 ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਰਸਨ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-2000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਮਤਲਬ EMC। ਉਹ ਇੱਕ EMC ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਐਸੈਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਡ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਏ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੰਡ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ AUM, ਮਤਲਬ ਐਸੈਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋ, ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਹੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ, ਤੇ 99 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1 ਜਾਂ 2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਥਰਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ AMC ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਥਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਫੋਰਥ, ਤੁਸੀਂ SIP ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ SIP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੰਥ ਦੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ SIP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮੰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰजेस AMC ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਗ੍ਰੀਡ, ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ। ਸੋ ਕਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ 1 ਜਾਂ 2% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ,
ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਹੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰਾਅ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AMC ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲॉ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ AMC ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਥਰਡ ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਲॉ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ
ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।